मैं ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਾਪ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੇ 7 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ NRIਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ So let's talk with Good swagat and welcome back to the show. Sat Sri Akal. जिस तरह हम ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹਰਦੀਪ ਨਾਲ ਕਿ ਹੁਣ ਕੰਪਨੀ ਹੋ ਗਈ ਸੈਟਅਪ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਟਰ ਘੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ all the stuff that kills us ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪਏ so now ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਪਿਆ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਆ we want to employ people so ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਐਜ਼ ਅ employer ਕੀ liabilities ਜਾਂ tax wise and ਕੀ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਪੇ ਸਲਿੱਪ ਆ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਪੇ ਸਲਿੱਪ ਤਾਂ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਤੇ 250 ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸਿਰਫ 180 ਆਉਂਦੇ ਆ ਸੋ ਟੈਕਸ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ NI ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ PAY ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਉਹ ਦੱਸ ਵਾ Okay, as soon as you start to employ someone yep ਜਿਹੜੇ second ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ employ ਕਰਦੇ you're in an almost legal and accounting kind of both procedures bun yeah so first employee you need to register with HMRC right there's forms online right. if you find a really good accountant they can do that for you right and then you have to bear in mind it costs apne loਕਾਂ ਵਾਸਤੇ minimum wage is £6.08 ਹੈ ਨਾ minimum wage ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ 6 ਪਾਉਂਡ 8 ਪੈਸੇ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਓਕੇ ਠੀਕ ਹੈ and you know it'd be quite good to see how many people actually paid at that because you know £20 cash in hand mate then you need your accountant or yourself to set up the payroll right then you need to fill in various forms they call P forms so there's a P30 yeah that's right P38 and stuff like this yeah ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਇਆ form and P45 ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਤ ਨਾਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ it's not good when you get your P45 yeah it's never good news and then each employee must pay their NIC which is national insurance contribution right a national insurance contribution ਕੀ ਹੁੰਦਾ why do we pay it ਕਿਉਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਹਿੰਦਾ government ਤੋਂ different tax ਹੈਗਾ as you know government's got lots of ways to tax us not just one ਖਰਚੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ but there's generally their class 2 and class 4 NIC it's a fixed rate that you apply to ਦੇਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ you can't escape it ਸੈਲਫ ਇੰਪਲੋਇਡ ਘੱਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਘੱਟ ਮਿਲਦੀ ਬਸ ਸਰ ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ NI ਦੇ ਪੈਸੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗਾਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂਜੀ ਤਕਰੀਬਨ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਇਧਰ ਨੂੰ ਉਧਰ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਵਧਾਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਜਾਨੋ ਉਦਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਜੋਗਾ ਹੋਣਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰਾ ਹੋਣਾ ਸਾਲ ਕੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲਣੀ 12 ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਚੱਕ ਲਓ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਛੋਟ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ so that's what the NI goes towards pretty much so and then you know I think it's important to move on to the topic of record keeping you see both देखिए that to have a key successful business key fark between a guy who's got one shop well I've got a very good friend who's running 4 successful shops what's the difference you know and you look at the main difference in record keeping you know 4 main books your sales ledger your purchase ledger your cash book wage book ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਆਮ ਲੋਕ ਪੇਪਰ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਸਿੱਟੋ ਪਰੇ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਹੱਥ ਭੁੰਜਣ ਆਪਣੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਐਂਡ ਆਈ ਸਪੋਜ਼ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਗਾਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ it makes a lot of help for them ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਕਰੋਗੇ if you've got good records and it makes his job easier as well and it charges you less there's a big difference for example ਜੇ ਕਸਮਾਨ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ what sort of ਕਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਣੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ when you do accounts what sort of documents do you look for from employers what sort of documents have they kept I think the main books are this you keep your purchase ledger so everything ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਮਤਲਬ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਉਹਦੀ ਰਸੀਦ ਰੱਖੋ and log it ਉਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਓ ਪਹਿਲਾਂ I think for a lot of people we try and educate so ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰਸੀਦ ਹੀ ਰੱਖ ਲਓ ਰਸੀਦ ਦੀ ਫਾਈਲ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ and then you know try and log it then you need to keep a sales ledger so ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ so invoices ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖੋ and then you need a cash book for example ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ £200 now to see cuts and you spend it on some tea coffee for staff you need to keep a record of that
And lastly, you need a wage book. See to the wage book here, because Harjap, it's important for you to know at any point in time what's going out in my business. And what my business is worth, and what the income is, expenditure and is. if someone asks you, for example, how much profit did you make this month? We do management accounts for our clients. So they know every month what they're making. You know, and I think that is so important. I think that's written. Is that from Sara computerized or manual ledger on the system bane hoye sara kuch computerized, and if you look at great businesses, successful ones, wo kidna karde hai, they know exactly how much margin they're making in each product, and there's no if you've got a double glazing business, you want to know how many windows we sold with lacquer, or how many we sold PVC, and how much profit do we make in each one. More importantly, you want to know, for example, Harjap, you want to know, my client, when I see, for example, my 10th client, is it that when I start making profit? Is it, or is it my 12th? This is how. ਕਿੱਥੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੋਂ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾਲੇ ਏਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿੰਨੇ ਗਾਹਕ ਰੱਖੇ ਅਸੀਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਬਣਨਾ, ਖਰਚੇ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਦਿਹਾੜੀ ਚੋਂ, ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਚੋਂ ਘਾਟਾ ਹੀ ਪਈ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਲਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਹੈਗਾ। That's really important, and that's quite impressed with that. ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਆ ਜੋ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਤਾਂ ਅੱਧੇ ਨੂੰ ਅਟੈਕ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। That's called VAT. VAT ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਦੱਸੋ। Harjap is value added tax. ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ sales tax ਹੈ। ਜਦ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਲ ਹੋਗੀ over £73,000, that's the key figure. Okay. ਹਨਾ, over £73,000 you start to pay 20% VAT. You become VAT registered. Right. And we as accountants will do that for you. You need to fill in a return quarterly. And you know, काफी लोग ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਸੇਲ ਇੰਨੀ ਆ 100,000 ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ VAT ਜੋ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ look, we're in England. You know, first of all, we're privileged to be in England. Let's live by this country's rules. You know, the asul hege, you know what I mean? There's no need, you know, there's plenty to go around. So we encourage a lot of our clients stay on the straight and narrow, or, you know, we don't deal with those types of people. And like, even going forward, you know, there's different schemes for VAT. So HMRC called cash accounting scheme, flat rate scheme. Obviously, to see for the accountant or gal karo, what's the best scheme for you? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੇ ਆ ਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ VAT ਦੇਣੀ we have to pay it, don't we? ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ VAT ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। Apart from medical food, then you shall you or maybe clothes, and I'm not too sure. Children's clothes. But बाकी चीज़ें तो VAT लगी हुई। And another important point is, जिस थोड़ी sale नहीं हैगी 73,000. But to see you're purchasing a lot, you're purchasing all these things with that. To see voluntarily, you can contact HMRC and you can voluntarily become VAT registered. That means you can claim back all this. This was I was going to say. Actually, ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਰਚੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ VAT ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ VAT, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੋੜ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। Especially start ਤੇ ਇਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ। start ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਚੇਤਾ ਦੋ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਦੋ VAT ਰਿਟਰਨਾਂ ਭਰੀਆਂ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ 600 ਪਾਉਂਡ ਉਹਦੇ ਪੇ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਸੋਖਣਾ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ। But yeah, I mean like if ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟਅਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ VAT ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਪਹਿਲੇ ਮੰਥ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ 2 ਮੰਥ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, then you actually get money back. But once you've registered, you have to charge VAT as well. So ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ VAT ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ VAT ਚਾਰਜ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। This is again is a case by case scenario. ਤੁਹਾਡੇ accountant ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ, say look, is it beneficial to become that registered? ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੈਣਾ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੋਲ 2-2 3-3 ਘਰ ਕਰ ਲਏ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 2-2 3-3 ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ 2-2 3-3 ਘਰ, ਯਾਨੀ 2-2 3-3 ਘਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੈਣੇ ਹੀ ਆ। ਨਾਲੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਆਂਢੀ ਵਾਲਾ ਘਰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਈਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ 28 ਚ ਰਹਿੰਦੇ 26 ਨੰਬਰ will never ever if it's on the market don't mate it's done। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਫੱਟਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਵੀ ਸਮਾਨ ਚੱਕੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੈਂਟ ਤੇ ਚੜਾਇਓ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? We think you should। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅੰਕਲ ਜਾਣਦਾ ਵਾ 20-30-40 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਫੈਮਿਲੀ ਚ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ 8-10 ਘਰ ਵੀ ਬਣਾ ਲਏ ਪਿਛਲੇ 20 years ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਕੜਾ ਅੰਕਲ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਵੀ ਚਾੜੇ ਹੋਏ ਆ।
ਤਾਂ ਹੁਣ 2-3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਚਲੋ ਕਰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਟੈਕਸ ਉਹ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਚਲੋ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਟੈਕਸ ਵਾਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ 20 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਉੱਤੇ ਟੈਕਸ ਦਿਓ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀ ਘਰ ਲਏ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ ਪਹਿਲੋਂ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਸੇ ਆਏ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪੋਤੇ ਦੋਤੇ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਕਿ ਟੈਕਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣੇ ਬੰਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਐਵੇਂ ਕੁੱਟੀ ਜਾਂਦਾ ਕਸੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥਿੰਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੈਸਟ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਫ ਯੂ ਪੇ ਟੈਕਸ ਔਨ ਯੂਰ ਰੈਂਟਲ ਇਨਕਮ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਾੜੀ ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਟੈਕਸ ਦਿਓ ਆਫ ਕੋਰਸ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਰ ਸਮਟਾਈਮਸ ਅਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਅਲਾਉਂਸ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇਦਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੀਬੇਟ ਮੁੜ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਸਕੀਮ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ ਸੀਮੀ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਸਾਬੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਅ ਲਿਮਿਟਡ ਕੰਪਨੀ which rents the property out and or owns the property, right? So you could own the property in the form of a limited company and therefore you get more allowances per individual or whatever. You take a wage out of your rent. Exactly. This is a slightly grey area. It is. ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ HMRC ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਹੈ so ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ that we just set up a company and all that it will still be liable to company tax ਹਨਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹ 20% ਤੇ ਲੱਗਣਾ ਹੀ ਆ ਪਰ ਉਹਦੀ ਇਹ sometimes people have trading companies ਹਨਾ ਉਹ property management companies ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆਪ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਾੜਦੇ ਆਪ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਦੇ ਆ then you can have a separate trading management company and ਤੁਸੀਂ ਚਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ property ਨੂੰ so ਉਹ ਵੀ ਖਰਚੇ ਚ ਪੈ ਜਾਊਗਾ and you will pay lower tax I think it's important for people to understand ਜੇ ਤੁਸੀਂ tax pay ਵੀ ਕਰਦੇ they are allowable expenses these are for example if you've got a mortgage on that property the interest on that mortgage is allowable any repairs you take out in that property is allowable ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਖਰਚਾ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਬੋਲਰ 30 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਲਰ ਖਰਾਬ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਡੀ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਰਿਪੇਅਰਸ ਟੈਨੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖਾ ਮੁੱਖਾ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ them you can ਉਹ ਖਰਚੇ ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਲੰਬਰ ਦੇ ਚਾਰਜ ਰੇਟ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਉਹਨੇ 200 ਪਾਉਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਖਰਚੇ ਚ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕਿਆ ਘਰ ਲੈਣ ਨੂੰ ਮੋਰਗੇਜ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਓ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਲਾਉਂ the gas bill or if you pay the council tax a lot of people don't know this you can actually claim that back ਨਾਲੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗਾ of your rent that you get for example you get 10,000 10% of that you can deduct as a wear and tear allowance so ਤੁਹਾਡਾ actually 1,000 pound as an expense ਤੁਸੀਂ deduct ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ and this is this is why we appreciate you bringing us on the show because ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ and there's something called rent to room relief as well ਹਨਾ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਹਨਾ and they've got spare capacity ਤੇ ਜਿਹੜਾ first 4,250 pounds ਆ ਉਹ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ so ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ 70-80 pounds a week ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਚਾੜਿਆ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਟਸ ਆਲ ਟੈਕਸ ਫ੍ਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਟੌਪਿਕ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੌਪਿਕ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਘਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਬਾਪੂ ਨੇ ਘਰ ਲੈ ਲਏ 6-7 ਬਾਪੂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀਦਾ ਰਹੇ ਬਟ ਅਨਫੋਰਚੂਨਟਲੀ ਬਾਪੂ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਕੜੇ ਕੁੜੇ ਲਾ ਕੇ ਘੜੀਆਂ ਘੁੜੀਆਂ ਲਾ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਯਾਰ ਹੁਣ ਬਾਪੂ ਦੇ ਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਇਨਹੈਰੀਟੈਂਸ ਟੈਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਪੂ ਹੁਣੀ ਸਾਹ ਲੈ ਲੈਣ 2-3 ਮਿੰਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਰਜਾਪ ਤੇ ਹਰੇਕ ਮੰਡੇ 7 ਵਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ NRIਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੇ ਸਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਵਿਦ ਹਰਜਾਪ